یہ جو کلامی عقیدت میں پیش کرنے جا رہا ہوں یہ فقط شاعر کے تخیلات و تصورات یا عقیدت و محبت ہی نہیں بلکہ وہ حقیقی کرم نوازیاں ہیں جو مریدین و عقیدت مندان پر اکثر اوقات وارد ہوتی ہیں۔ مجھ پر میرے لجپال نے احسان کر دیا، مجھ پر میرے لجپال نے احسان کر دیا، رہتا ہماری جیت کا، رہتا ہماری جیت کا آسان کر دیا، مجھ پر میرے لجپال نے احسان کر دیا، کر کے کرم حضور نے بندہ نصیب پر، کر کے کرم حضور نے بندہ نصیب پر، کر کے کرم حضور نے بندہ نصیب پر، بخشش کا میری دوست کو، بخشش کا میری دوست کو سامان کر دیا۔ آج سے 18 سال پہلے قبلہ لسانی سرکار کے دستے اکثر بیعت کی شہادت حاصل کی، اور اس سے 15 سال پہلے میرے والد صاحب کو ایک درویش نے فرمایا کہ افضل صاحب ایک وقت آئے گا کہ آپ کے بچوں کو اللہ کا ایسا فقیر ملے گا کہ ان کی تقدیریں پلٹ جائیں گی۔ 15 سال بعد سرکار ہمیں ملے، والد صاحب نے ان کی بارگاہ میں پھر اس درویش کی بارگاہ میں عرض کی کہ سرکار آپ نے 15 سال پہلے ایسے فرمایا تھا، کیا لسانی سرکار وہی درویش ہیں؟ تو وہ مراقبے میں تھوڑا سا بیٹھے اور پھر انہوں نے فرمایا کہ ہاں وہی درویش ہے، پکی ہو کے لگے رہو، تاری بخشیدہ سامان پیدا ہو گیا، لسانی سرکار آج شاہ ہو۔ بخشش کا میری دوست کو، بخشش کا میری دوست کو سامان کر دیا، مجھ پر میرے لجپال نے احسان کر دیا، مجھ پر میرے لجپال نے احسان کر دیا، احسان کر دیا، ایسا کمال ہے کیا صاحب کمال نے، ایسا کمال ہے کیا صاحب کمال نے، شاہوں گدا کو آپ نے، شاہوں گدا کو آپ نے حیران کر دیا۔ افتخار علی کیا آپ کا مسئلہ تھا؟ جی، میری آنکھ کی بنائی بالکل چلی گئی تھی۔ اچھا، تو پھر کیسے واپس آئی؟ یہ تقریباً رات بالکل ٹھیک سی، رات میں ٹی وی دیکھ رہے ہیں، سویا، سویرے اٹھے میری آنکھ بالکل درد ہونے شروع ہو گئی، تو تھوڑی تھوڑی بنائی واپس چلی گئی، اچھا، بالکل ہی واپس چلی گئی، میں نے کچھ نہیں دیکھ نظر آ رہا۔ میں ڈاکٹر نے کیا کہا آپ کو؟ ڈاکٹر کے پاس گیا اور ڈاکٹر کہتا یہ ان کا کوئی مسئلہ نہیں ہو سکتا، یہ آپ کا آپریشن بھی نہیں ہو سکتا، یہاں سے نس بند ہو گئی، یہ ٹھیک نہیں ہو سکتی، بالکل بھی نہیں ہو سکتی۔ پھر مجھے کسی نے کہا کہ ڈاکٹر لطیف چودھری لاہور کا سب سے مشہور ڈاکٹر ہے، ان کو چیک کرائے۔ اچھا، میں نے گیا ڈاکٹر لطیف چودھری کے پاس گیا ہوں، انہوں نے 15 دن کا ٹائم دیا۔ پھر میرا ایک جناب اسپتال میں ڈاکٹر ہے، اس کی واقفیت دلوا کے اس نے 3 دن کا ٹائم دیا مجھے۔ اچھا، 3 دن کے بعد گیا ہوں، اس نے کہا کہ یہ آپ کی آنکھ کی بنائی بالکل چلی گئی ہے، اس کا کوئی حل نہیں ہے، یہ واپس نہیں آ سکتی۔ اور میں پھر آستانے والے چلے گیا فیصلہ آباد، جناب صوفی مقصود احمد صدیقی لسانی سرکار کے آستانے سے سرکار جی نے دم فرمایا، اور سرکار جی نے کہا کہ 40 دن کے وچ بھی تہاڈی نظر واپس آ جائے گی۔ ٹھیک ہے جی، ماشاء اللہ، فرماتا رہا 40 دن کی، میری 15 دن بعد میں اپنا ہاتھ پورا نظر آنا شروع ہو گیا جی۔ اچھا، ماشاء اللہ، ہوں میں اس طرح کے بالکل میں ہر چیز دیکھ سکتا، بریک تو بریک تے کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ شاہوں گدا کو آپ نے، شاہوں گدا کو آپ نے حیران کر دیا، مجھ پر میرے لجپال نے احسان کر دیا، مجھ پر میرے لجپال نے احسان کر دیا، احسان کر دیا، دامن میں اپنے ہاتھ سے خیرات ڈال کر،
शर्तों गर्भ में आपने, शर्तों गर्भ में आपने ऐलान कर दिया। अल्लाह के फजलो करम से ये मेरा पूरी दुनिया में ऐलान है कि अगर कोई बंदा तस्लीम नहीं करता, का किसी मजहब से तल्लक रखता है, किसी मसलक से तल्लक रखता है, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर की गुलामी अता है हमें, उनके सदक़े में ऐलान करता हूँ कि 1 माह का सिर्फ वक़्त देता हूँ। लेकिन जिस तरह ये फाशी और यानी और बदअकीदगी फैल गई है, अल्लाह रसूल ने रूहानी फैज़ को भी आसान फरमा दिया है। और ये इसी सिलसिला की एक कड़ी है कि जिस तरह उसकी तरी जारी है, ये कानून तरीक़त के बदल गए। मेरे आका की नज़र रहमत भी तेज़ हो गई है और उनके सदक़े मैंने ये ऐलान किया हुआ है कि मैं आपसे कुछ नहीं लेता, मैं कुर्बानियाँ नहीं मांगता, मैं तो आपकी खिदमत करने को तैयार हूँ। आस्थाने पे लंगर आप खाएं, रहाइश इख्तियार करें, 1 माह के अंदर अंदर आपको ऊपर से रूहानी तस्दीक हमारी ना आए, सिराते मुस्तकीम की जानिब रहनुमाई ना हो, तो फिर हमें कहना आ जाए राहे हक का जो भी तलबगार है, आ जाए राहे हक का जो भी तलबगार है, शर्तों गर्भ में आपने, शर्तों गर्भ में आपने ऐलान कर दिया। जनाबे किबला सूफी मसूद अहमद साहब सिद्दीकी लोगों को तसव्वुफ की हदायत फरमा रहे हैं कि मुझे बैरून मुल्क जाने का इत्तेफाक होता रहता है। मैं लंदन, कनाडा और अमेरिका की सरजमीन पे पहुंचता हूँ। यकीन जानिए मैं खुदा को हाजिर नाज़िर समझकर ये बात कहता हूँ, किबला सूफी साहब के मुरीदीन वहाँ पे मौजूद है। इस मजलिस का जिक्र पाकिस्तान में नहीं बल्कि कायनात के अंदर हो रहा है, बैरून मुल्क भी हो रहा है और इनका फैजान वहाँ भी जारी और सारी। शर्तों गर्भ में आपने, शर्तों गर्भ में आपने ऐलान कर दिया। मुझ पर मेरे जज्बान ने एहसान कर दिया, एहसान कर दिया। कुछ इस अदा से आज वो जलवा फिगर है, कुछ इस अदा से आज वो जलवा फिगर हुए, कुछ इस अदा से आज वो जलवा फिगर हुए। अहले हुस्न ने खुद को ही, अहले हुस्न ने खुद को ही कुर्बान कर दिया। आज का ये मजमा गवार है, आज का ये मजमा गवार है। दारुल जामे नेमिया गुजरांवाला आज से लसानी सरकार का है। अहले हुस्न ने खुद को ही, अहले हुस्न ने खुद को ही कुर्बान कर दिया। मुझ पर मेरे जज्बान ने एहसान कर दिया, मुझ पर मेरे जज्बान ने एहसान कर दिया। डाली जो मेरे पीर के भरपूर इश्क है, डाली जो मेरे पीर के भरपूर इश्क है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नसरीन अफजल है। मैं ज़िला सियालकोट तहसील पसरूर की रहने वाली हूँ। तो मेरे पेट में कैंसर था, डॉक्टरों ने कहा कि ऑपरेशन किया जाएगा फ़ौरन। तो चूँकि हमारे पास इतने वसाइल नहीं थे, पैसे नहीं थे, तकरीबन 10-15 दिन गुजर गए, हमारे पैसों का बंदोबस्त करते फिर भी ना हो सका। तो फिर हम दोबारा गए तो उन्होंने कहा कि अब ऑपरेशन भी नहीं हो सकता क्योंकि मर्ज़ बहुत ज़्यादा जो है वो फैल चुका है, कैंसर फैल चुका है। अब नहीं हो सकता ऑपरेशन, पूरा पेट जो है वो गल चुका है, तो अब नहीं हो सकता। तो फिर हम घर आए, मेरे खामद और मैं बैठ के रो रहे थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा देवर जो था वो काजी का बैठ था, उसने कहा कि बाजी आप उधर जाएं दम करवाएं। तो मैंने इधर आके सरकार तशरीफ लेके आए, रिपोर्ट्स मेरे हाथ में थी तो मैं रो रही थी। तो सरकार ने पूछा कि क्या हुआ, मैंने अर्ज़ की कि हुज़ूर इस तरह मेरा मसला है, जी कैंसर है। तो सरकार जी ने दुआ फरमाई, सरकार जी के दुआ फरमाते ही मेरा दर्द जो था वो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह 8-10 दिन के अंदर अंदर फिर मैंने दोबारा रिपोर्ट्स करवाई तो उन्होंने कहा कि कौन पागल आपको कहता है कि आपको कैंसर है। डाली जो मेरे पीर के भरपूर इश्क है, डाली
डाली जो मेरे पीर ने भरपूर एक नजर, जिसको भी शाबाश मिले, जिसको भी शाबाश मिले, जज्बान कर दिया एहसान कर दिया।